सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडे अपने SA एजुकेशन यूट्यूब चैनल दे विच। पिछली वीडियो दे विच आपां भाई वीर सिंह दे जीवन बारे चर्चा की सी। अज आपां इस वीडियो का दूसरा भाग लैके हाजिर होए हैं, जिस दे विच कि आपां भाई वीर सिंह दीआं रचनावां बारे गल करांगे। भाई वीर सिंह पंजाबी दे एक अजिहे कवि सी जिन्हां ने पंजाबी दे विच पंजाबी भाषा दे विच रचना करन नूं पहल दित्ती, क्योंकि पहलां ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा का बड़ा उच्चा महत्व सीगा। जे तुसीं महाराजा अजीत सिंह का काल देखोगे तां भी उहदे विच जिहड़ी सरकारी भाषा फारसी सी, ना कि पंजाबी सी। सो इस करके भाई वीर सिंह ने पंजाबी विच लिखण दी पिरत पाई। भाई वीर सिंह की सब तो पहली रचना साडे कोल हैगी है निणान भरजाई। ये भाई वीर सिंह की पहली कविता सी जदों अपनी काव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। ये 1900 दे विच प्रकाशित हुई तो इसका ये जिहड़ा काव्य संग्रह सी ये बैंद छंद दे विच लिखिया गया सी। इस दे विच भाई साहब ने समाज सुधार के आशे नाल एक ननान भरजाई का जो रिश्ता हुंदा है उसनूं रख के गुरमत आशे के आधार पर समाज सुधार आशे नाल एक कवितावां की रचना की सी। सो आप कह सकते हैं कि इस दे जिहड़े मुख आशा सी इसका ये सी समाज सुधार। ठीक है, उस तो बाद साडे कोले भाई वीर सिंह की दूसरी रचना आ जाती हैगी है राणा सूरत सिंह। राणा सूरत सिंह की विधा महाकाव्य है। महाकाव्य पंजाबी विच इस तो पहला महाकाव्य लिखण की पिरत बहुत घट सी। पंजाबी विच ये पहला महाकाव्य सी जिहड़ा भाई वीर सिंह ने लिखिया सी। सो आप कह सकते हैं कि पंजाबी विच महाकाव्य लिखण की पिरत भी भाई वीर सिंह ने पाई। ये 1905 ते 1919 दो बार प्रकाशित होया। 1905 दे विच जिहड़ा प्रकाशित होया वो ट्रैक्टां के रूप में प्रकाशित होंदा रहा ते 1919 दे विच एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होया है। भाई वीर सिंह ने 1902 दे विच इसनूं लिखना शुरू किया सी। उदों उन्हां दी लगभग उम्र 30 साल की सी। 30 साल की उम्र दे विच भाई वीर सिंह ने महाकाव्य लिखना शुरू कर दिता सी। इस महाकाव्य का जिहड़ा छंद है वो सिरखंडी छंद है। ये भी गुरमत के आशे नाल दार्शनिक रचना हैगी भाई वीर सिंह की, जिहड़ी गुरमत के आशे अनुसार लोगों को सीधे राह ते लैके आउंदी हैगी है। ये भी इसकी दार्शनिक रचना हैगी है। जिहड़ा राणा सूरत सिंह है इसकी जिहड़ी कहानी है ये काल्पनिक है। कहानी जिहड़ी दे विच लिखी है वो काल्पनिक लिखी है। इस दे विच गुरमत आशे की गल हुई हैगी है। ठीक है, इस तो बाद साडे कोले भाई वीर सिंह की जो अगली रचना हैगी है वो हैगी है दिल तरंग। ये 1920 दे विच प्रकाशित हुई तो इस दे विच भाई साहब दीआं छोटियां कवितावां का संग्रह सी। जिहड़ी भाई वीर सिंह दीआं छोटियां कवितावां वो पश्चिमी प्रभाव की देन हैगी है, क्योंकि जिहड़ियां ईसाई मिशनरियां द्वारा सब तो पहला रचनावां शुरू होईयां हैगियां तो उन्हां दे प्रभाव तो ही भाई वीर सिंह ने छोटियां कवितावां लिखणियां शुरू कीतियां। ये छोटियां कवितावां का संग्रह सीगा ते इसदा जिहड़ा विशा सी वो सीगा नैतिक ते सदाचारक संकल्पां की व्याख्या की गई हैगी है। इसे रचनावां नूं लैके भाई वीर सिंह का नाम छोटियां कवितावां दा वड्डा कवि वड्डा कवि पिया, क्योंकि इन्हां कवितावां भावें साइज दे विच छोटियां सी पर इन्हां दे विच जो संकल्प पेश होए, जो इन्हां दी मतलब कहण दा भाव जो इहदे विच भाषा की गई वो बा कमाल सीगी। तां करके भाई साहब नूं छोटियां कवितावां दा वड्डा कवि कहा जाता है भी जिथे कवि वड्डियां वड्डियां कवितावां विच भी वो संकल्प पेश नहीं कर सके, भाई वीर सिंह ने छोटियां कवितावां दे विच ही पेश कर दिता सी। इस तो बाद जी साडे कोल उदू चौथी पुस्तक आउंदी है कि त्रेल तुपका। ये चौथी पुस्तक हैगी, ये तीसरी सी। चौथी आउंदी अपने कोल त्रेल तुपका। त्रेल तुपका भाई वीर सिंह ने 1921 दे विच प्रकाशित हुई और इस दे विच 57 रुबाइयां का काव्य संग्रह से इहदे रुबाइयां नूं पेश किया गया है। ये भी देखो भाई वीर सिंह ने रुबाई पहली बार पंजाबी दे विच लिखण की पिरत भी पहली बार लिखी गई सी रुबाई पहली बार। ठीक है, तो मैं पिछे भी कहा सी भी भाई वीर सिंह नूं आधुनिक इसे करके नहीं कहा जाता भी उन्हें आधुनिक संकल्प मतलब
ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਕਾਰ ਵਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਿਰਜੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵਰਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਕਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀਆਂ। ਰੁਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਿਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਬਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਰਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁਬਾਈ ਨੂੰ ਤਰਿਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਪੁਸਤਕ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਚਾਰ ਅੰਕ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਚਾਰ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਤ ਸਹੇਲੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 12ਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, 12ਵਾਂ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ 12ਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਬਹੁਤ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 72 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰੁਬਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਛੰਦ ਬੱਧ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੰਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀ ਸੀਗਾ,
पर की है भी रहस्यवाद दे विच केवल मतलब परमात्मा नूं ही केंद्र 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मतलब उसके ਜਿਹੜੇ रूपाकार ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। पर भाई वीर सिंह ने जिवें गुलाब का फुੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ कंब ਦੀ ਕਲਾਈ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪਾਕਾਰ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ। पर उस बारे विद्वानों में मतभेद भी इन्हों है या नहीं है, क्योंकि उदों ज़्यादा नहीं गा। वैसे जे आप कविता तो इलावा भाई वीर सिंह ने नावल, टीके, निबंध, नाटक, वार्तक, अनुवाद ते संपादना भी करते रहे हैं। पर क्योंकि आपां नूं भाई वीर सिंह ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।